Hi guys, is the part of yesterday class. Today we are going to discuss about ligands. Already you know about the ligands. What are ligands? Ligands are capable to donating the electrons to metal ion. So how is the nature of ligands? Capable to donating of electrons already we know. So nature. What is the nature of ligands? Are they positive or negative or neutral? So based on the charge, ligands are three types. What are they? Positive ligands, negative ligands, neutral ligands. So we know some examples of positive ligands, negative ligands and neutral ligands. What are they? Positive ligands. Positive ligands. Based on the charge. Charge means, already you know about the charge. Charge means plus positive. So positive ligands means NO2 plus nitronium ion, NO plus nitrosonium ion mixed NH2 NH2. NH2 NH2 means hydrazine. Here hydrogonium ion NH2 NH3 plus hydrozonium ion, right? They name hydrogonium ion. So these are the examples of positive ligands. Next, negative ligands. Note down everyone. Nitronium ion, nitrosonium ion, hydrozonium ion. These three are the examples of positive ligands. Next, negative ligands. Negative ligands means nucleophiles. Positive ligands electrophiles, negative ligands nucleophiles. Negative ligands. Negative ligand means chlorine, bromine, iodine. So ions means chloro, bromo, iodo. Next, C2O4 minus 2, oxalato. Then SO4 minus 2, sulfato. CO3 2 minus carbonato, etc. So many are there negative ligands. Why we should know the charge of the ligands, I will explain you later. So first saying the name of the negative ligands is suffix chloro, ro, O. Suffix is O. Chlorine means chloro. Bromine means bromo. Iodo, oxalate. Actually C2O4 means oxalate. Here oxalato. Sulfate, SO4. SO4 minus 2 na sulfato, carbonato, etc. These are the negative ligands. Then we will discuss about neutral ligands. Anybody know neutral ligands? Neutral ligands means no charge. The ligands hasn't charge. Neutral ligands hasn't charge. Hasn't charge means how can they give electrons to metal ion? Guess anyone? Neutral ligands. దాని పైన ఛార్జ్ లేకపోతే అవి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎలా డొనేట్ చేస్తాయి మెటల్ అయాన్కి? న్యూట్రల్ లైగెండ్స్. Lone pair of electrons. Lone pair of electrons also excess electrons. Suppose examples. Water molecule. Water molecule has two pair of lone pair of electrons. Next, ammonia, NH3, has two lone pair of electrons. Diethylamine. Diethylamine also one of the example of neutral ligands. So these two lone pair of electrons means excess electrons only, no? These excess electrons giving to metal ion to form the coordination covalent bond. These are the neutral ligands.
So the suffix name of the neutral ligand is not there. H2O means aqua and H3 means amino aqua. Okay Nana? Next. Based on the charge. Suppose based on the valency. Suppose chlorine valency -1. -1 means monovalent ligands. ఇలా one negative charge or positive charge 1 ఉంటే చార్జ్లో 1 ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే మోనోవేలెంట్ లైగాన్స్ అంటారు. అలా కాకుండా 2 ఉందనుకోండి డైవేలెంట్ లైగాన్స్ అంటారు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే పాలీడెంటెడ్ లైగాన్స్ అంటారు. సో మోనోవేలెంట్ లైగాన్స్ అంటే క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇవన్నీ మోనోవేలెంట్ లైగాన్స్. డైవేలెంట్ అంటే సల్ఫనేటో, కార్బనేటో, నెక్స్ట్ సల్ఫేటో, కార్బనేటో, ఆక్సలేటో ఇవన్నీ డైవేలెంట్ లైగాన్స్. నెక్స్ట్ మోనోవేలెంట్ డైవేలెంట్ పాలీడెంటెడ్ లైగాన్స్ మీన్స్ EDTA, ethyl diamine tetraestic acid. EDTA what is the structure of EDTA? EDTA is the polyvalent ligand. So EDTA full form diethyl tetraestic acid. Diethyl means CH2 ethyl. Amine tetraestic acid only N. Tetraestic acid here bonds CH2 COO minus. CH2COO minus. Here also CH2 COO minus, CH2COO minus. This is the structure of the ethyl diamine tetraestic acid. Okay Nana, this is the polydentate ligand. Again listen, ligands are 3 types based on the charge. చార్జ్ సింగిల్ డిజిట్ అయి ఉంటే దాన్ని మోనోడెంటేట్ అంటాం. డబుల్ డిజిట్ అయి ఉంటే డైవాలెంట్ అంటాం. ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే పాలీడెంటేట్ లైగాన్స్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఛార్జ్ని బేస్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఛార్జ్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు మోనోడెంటేట్ బైడెంటేట్ అంటాం. అలా కాకుండా నేచర్ నుంచి అంటే నెగిటివ్ ఉంటాయి, కొన్ని లైగెన్స్ అయితే నెగిటివ్ ఉంటాయి, కొన్ని లైగెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటాయి, కొన్ని లైగెన్స్ న్యూట్రల్ ఉంటాయి. ఈ 3 లైగెన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఎస్టర్డే క్లాస్ నేను ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్పాను. సో ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో ద చార్జ్ ఆన్ ద లైగెన్స్. దట్స్ వే ఐ టోల్డ్ ఫస్ట్ చార్జ్ లైగెన్స్, నేచర్ ఆఫ్ ద లైగెన్స్. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని లైగెన్స్ తెలుసు, వాటి ఛార్జ్ తెలుసు. ఎస్టర్డే నేను మీకు పంపించిన పీక్స్లో మ్యాక్సిమం లైగెన్స్ అన్నిటికీ ఛార్జ్ వచ్చేసింది కాబట్టి అది పక్కన పెట్టుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే ప్రతి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్కి మీరు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కంపల్సరీ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ నేమ్ని మనం రాసినప్పుడు నామన్క్లేచర్లో ఖచ్చితంగా మనకి దాని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కావాలి. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్తోనే రాయగలం. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? మెటల్ యొక్క బ్యాలెన్సీ. అది తెలియకుండా మనం రాయలేం కాబట్టి మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే లైగెన్స్ యొక్క ఛార్జ్ తెలియాలి. ఓకేనా? రాసుకోండి ఒక్కొక్కటి. ఎగ్జాంపుల్ 1, oxidation number with the side heading of oxidation number. Already potassium ferrocyanide I told you yesterday. Today another example, see once. Cobalt, CO, NH3 of 3, NO2 of 3. నో చార్జ్ ఆన్ ద కాంప్లెక్స్ పైన ఛార్జ్ ఏం లేదు. దీనికి మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హియర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లైగెన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ న్యూట్రల్ లైగెన్స్, అనదర్ వన్ నెగటివ్ లైగెన్స్. సి కోబాల్ట్, వాట్ వి ఫైండ్ అవుట్ నౌ? ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ద మెటల్ అయాన్. దేనిదైతే కనుక్కున్నా దాన్ని ఏమనుకుంటాం? ఎక్స్. కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అనుకున్నాం? ఎక్స్. ప్లస్
ఎమీన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఎమీన్స్. 3 ఇంటూ ఎమీన్స్ పాజిటివ్ లైగెన్స్. పాజిటివ్ లైగెన్స్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందని చెప్పాను? 0 ప్లస్ 3 ఇంటూ నైట్రోనియం అయాన్. దీని ఛార్జ్ -1 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఛార్జ్ ఏం లేదు కాబట్టి 0 వేస్తాం. అదే -1 -2 -3 ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఏం చేస్తాం? ఈక్వల్ టు -1 -2 వేస్తాం. హియర్ నాట్ దర్ ఎనీ ఛార్జ్, దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ 0. x plus 3 into 0 means amine యొక్క valency 0, then plus 3 into nitronium ion valency -1. 3 into -1 is equal to 0. That means x plus 3 into 0 minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. Minus 3 going to that side. It is become a positive. X is equal to 3. This is the oxidation number of cobalt metal ion. See another one. See another example. Second example is chromium C2O4 3. C2O4 means oxalato. This complex charge 3 minus. Find out. What we find out now? Oxidation number of chromium. That means you take X plus oxalate oxidation number -2 oxalate charge -2 into 3. ఆక్సిలేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3 ఇంటూ ఆక్సిలేట్ చార్జ్ ఎంత? -2 ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? కాంప్లెక్స్ చార్జ్ -3. x -6 is equal to -3. x is equal to -3 plus 6 is equal to 3. How much the oxidation number of chromium? 3. Then next third example. Everybody follow me. Third example. Nickel, cobalt 4. Once everyone observe, here we are taking all our metal ions. D block elements taking here. Nickel X plus 4 into cobalt oxidation number 0. Cobalt charge neutral only cobalt. Carbonyl neutral only now. CO 0 equal to 0. X equal to 0. So nickel oxidation number 0. Okay. Like this you are find out the oxidation numbers of the all complex compounds. Now I will give some examples. You have to find out at your running notes. Okay. Take examples. First one. Copper NH3 of 4 2 plus. Second one Fe CN6 4 minus. Third one cobalt NH3 5Cl 2 plus. Fourth one cobalt NH3 of 3 Cl3. You find out these complexes, oxidation number of these complexes, and send me these calculation part, peaks of this calculation part. Then we discuss about the nomenclature of coordination compounds. So nomenclature of coordination compounds. Before we going to write the name of the coordination compound, first we find out oxidation number of the coordination compound.
First, find out oxidation number of this coordination compound. First, you take this one, cobalt NH3 of 6Cl3. Cobalt X plus amine neutral molecule. That oxidation number is the valency of the amine 0 plus 3. Chlorine synonymous 3. 3 into valency of the chlorine minus 1. What is the charge of the complex compound? 0. X plus 0 minus 3 is equal to 0. X is equal to plus 3. So this is the oxidation number of the cobalt ion. Then you write the name of the first complex, cobalt NH3 of 6Cl3. So I am not telling the point wise, the lengthy process. Simply I am telling now, listen clearly. Easily we find out the nomenclature, name of the compound. First you find out the oxidation number, Nana. So oxidation number, simply you take how many number of ligands? How many? 6. 1 means mono, di, 2 means di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, deca, nano. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదా. So here 6 means hexa. First you have to write the ligand. How many ligands are there? Ligands names. Hexa. What is the name of ammonia? Here ligand only, no. Hexaamino, cobalt. Hexaamino ligand రాసిన తర్వాత cobalt metal ion name రాయాలి. Hexaamino cobalt. What is the oxidation number of cobalt? 3 only, no. So hexaamino cobalt 3. Then you write chloride. How many chlorides are here? Cl3, 3. 3 means you don't write tri, just chloride enough. Understand? This is total. If you ionize this complex, here coordination sphere, ionization sphere. Coordination sphere is cation, ionization sphere is anion. Cl minus 3, here plus 3. This cation, this one is anion. This one is cation, this one is anion. So that means you write like that. Hexaamino cobalt, then you write Roman number 3. Oxidation number we should mention in Roman numbers 3. Chloride. You don't write trichloride, just chloride. If you take how many of chlorides also you have to write just chloride. Write everyone. Hexaamino cobalt. 3 means bracket you have to write, in bracket you have to write Roman number 3 chloride. Cobalt 3 chloride. Then you take second complex. Second. Here see, for this also you have to find out first. Oxidation number of this complex. Oxidation number, chromium you take X here plus aqua. Aquatic means H2O. H2O charge is 0 plus 0. 4 into 0. How many aquas here? 4. 4 means 4 into 0 plus 2 into chloride minus 1 plus into this chloride charge minus 1. This complex charge is 0 equal to 0. That means X plus 0 minus 2 minus 1 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. This is the oxidation number of chromium. Metal ion. Then you write the name of this coordination number. First you take this ligands. How many ligands are here? 4. That means tetra aqua chromium 3 tetra aqua. Next, how many ligands? Chloride also 2 chlorides here only, no. So tetra aqua dichloro
tetra aqua dichlorophochromium 3, then you write chloride. Again listen, tetra aqua dichloro, then you write this ligand name, tetra aqua dichlorochromium. Here oxidation number 3 only, now you have to write in bracket Roman number 3, then you write this chloride ion. Write everyone, tetra aqua dichlorochromium 3 chloride. Don't get confused అన్న, listen clearly. మీకు ఇక్కడ ఒక లైగండ్ మాత్రమే, ఒక టైప్ ఆఫ్ లైగండ్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ లైగండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ నేమ్ ఫస్ట్ రాసి, నెక్స్ట్ మెటల్ అయాన్ రాసి, నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ స్పియర్ రాసిస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఉన్నాయి, 2 రకాల లైగండ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ టెట్రా ఆక్వా, నెక్స్ట్ డైక్లోరో రాసాం, నెక్స్ట్ మెటల్ అయాన్ నేమ్ రాసాం, తర్వాత బయట ఉన్న అయానిక్ స్పియర్ నేమ్ రాయాలి. సో ఈ అయానిక్ స్పియర్లో ఎన్ని అయాన్స్ అయినా ఉందంటే మీరు సింపుల్గా అయాన్ నేమ్ రాస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా డై ఉన్నాయి కదండి, డైక్లోరేట్, ట్రైక్లోరేట్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనాయనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ప్లాటినము 2 ఎమిన్స్ ఉన్నాయి, 2 క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్లాటినం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ప్లాటినం ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎమిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఎమిన్స్ కాబట్టి 2 ఇంటూ 0 plus how many chlorines are there? 4 into chlorine valency minus 1 equal to 0. Not there any charge on the complex. X plus 0 minus 4 is equal to 0. X is equal to 4. Platinum oxidation number 4. Now you write here how many amine groups are there? 2 means diamine. How many chlorides are there? 4. So diamine tetrachloro platinum 4 ion. Write everyone, diamine tetrachloro platinum 4 ion. Okay nana. Then fourth one, cobalt NH3 of 3 Cl3. How can you write this name? First you find out, as it is, first you find out the oxidation number of the cobalt. X plus 3 into NH3 charge 0 plus 3 into chlorine charge minus 1. Minus 1 is equal to 0. X plus 3 minus 3 is equal to 0. X is equal to 0. 0 na. See, x plus 0 minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. What is the oxidation number of cobalt? Oxidation number of cobalt is 3. That means you have to write the name of the complex. First you write triamine, trichloro, cobalt 3 ion. Write everyone, triamine, trichloro, cobalt 3 ion. This is the name of this fourth one, cobalt, triamine, trichloro, cobalt 3 ion. Any doubt? Then write the names of these 3 coordination complexes. First one you take here. Once you observe here coordination sphere is anion and ionization sphere is cation. K plus 3 CuNO2 6 minus 3. First you find out oxidation number K3. Cation means K plus 1 no? Plus 1 into 3, 3 plus cobalt X plus 6 into
minus 1 equal to 0. NO2 charge minus 1 only now. NO2 3 plus x minus 6 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. The oxidation number of the metal ion cobalt is 3. Then write the name of this complex. Name of this complex is K3CONO2 6. You write now potassium K3 3 molecules. అయినా సరే మనం ఏం రాయాలి, పొటాషియం అనే రాయాలి, ట్రై పొటాషియం రాయకూడదు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ionization sphere, this is coordination sphere only na. So ionization sphere you always write potassium means potassium, chloride means chloride, like that only you have to write. Here potassium hexanitro cobaltate 3 ion, cobaltate 3 ion, cobaltate అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు? coordination sphere is anion, ionization sphere is cation. That means you write here potassium hexanitro cobaltate ఎంత ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3 కోబాల్టేట్ 3 అని రాయొచ్చు, లేదా కోబాల్టేట్ 3 అయాన్ అని కూడా రాయొచ్చు. పొటాషియం ఇక్కడ ఇందాక అయితేనేమో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ క్యాటియోను, అయనైజేషన్ స్పియర్ యానియాన్. ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ క్యాటియోను, యానియోను, అయనైజేషన్ స్పియర్ క్యాటియాన్. అప్పుడు ఏం రాస్తా? కోబాల్టేట్, ఫెరిటేట్, నెక్స్ట్ ప్లాటేట్, క్రోమియమేట్, like that you have to write the metal ion names. This is the first complex calculation part. Next one, sodium. Find out for second complex also oxidation number. Sodium 3. That means ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టుగా 3 molecules అంటే ట్రై రాయిద్దానని కదా అని చెప్పి సోడియం +1 కదా, +1 వేసుకోకూడదు. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి దాంతో మల్టిప్లికేట్ చేయాలి. 1 ప్లస్ ఫెర్రేట్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్లో మనం ఫెర్రేట్ని ఐరన్ అని రాయకూడదు. చాలామంది ఐరనేట్ అని రాస్తారు. ఐరనేట్ అని రాస్తే రాంగ్, ఫెర్రేట్ అనే రాయాలి. ఓకేనా? ఫెర్రస్ అయినా ఐరన్ అయినా ఒకటే ఫార్ములా వస్తుంది, కానీ మనం ఫెర్రేట్ అనే రాయాలి, ఐరన్ అని రాయకూడదు. ఎక్స్ ప్లస్ సైనైడ్ ఛార్జ్ -1 ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 × -1 ప్లస్ nitroso, that means -1 is equal to 0. 3 plus x minus 5 minus 1 is equal to 0. 3 plus x minus 6 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. Okay, this is the oxidation number of iron అనకూడదు, ఫెర్రేట్. This is the oxidation number of ferrous. ఇప్పుడు చూడండి, దీని నేమ్ రాయండి. సోడియం పెంటాసైనో నైట్రజో ఫెర్రేట్ 3 ion. Write everyone. sodium pentasino nitroso ferrate 3 ion. అదే అదే ఇక్కడ క్లోరైడ్ అంటే నెక్స్ట్ క్లోరైడ్ అని రాస్తాం. ఇంకా అయనైజేషన్ స్పియర్, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ తర్వాత ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి ఇలా వదిలేసాం. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ తర్వాత ఉంటే దాని నేమ్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పొటాషియం FeCN5 కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను. థర్డ్ వన్ పొటాషియం అంటే పొటాషియం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 1, పొటాషియం ఛార్జ్ 1, 3 × 1 ప్లస్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన పీరియడ్ x ప్లస్ 5 × సైనైడ్ ఛార్జ్ -1 ప్లస్ కార్బోనైల్ న్యూట్రల్ లైగండ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నో ఛార్జ్
and the complex now, that's why you keep here 0. 3 plus x minus 5 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. What is the oxidation number of ferrate? 2. Alright, now here starting potassium pentasino carbonate ferrate 2 ion లేదా carbonate ferrate 2 enough. Right everyone, potassium next pentasino carbonyl ferrate 2 ion. Ferrate 2 ion. This is the nomenclature of coordination complexes. Not yet complete. Some more points are there, but for this class, for this 5th semester, this one enough, this content enough. Later we will discuss in your PG stage లో మీరు డిస్కస్ చేద్దరు. కానీ సో జామెట్రీ రాసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జామెట్రీ రాసినప్పుడు సిస్ఫామ్ ట్రాన్స్ఫామ్ రాస్తాం. సపోజ్ ప్లాటినం వచ్చింది అనుకోండి, ప్లాటినంకి 2 అమైనో గ్రూప్స్ 2 క్లోరైడ్ గ్రూప్స్ ఉంటే సేమ్ సైడ్ ఉంటే సిస్ఫామ్ అని, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫామ్ అని అంటారు. ఇవన్నీ అంతా నో నీడ్ నౌ, యువర్ స్టేజ్ నో నీడ్. ఓకే నాన్న. సో some more examples I give you for your homework. So note down that homework complex compounds. Everybody must write and send a calculation for. First everybody find out the oxidation number and later you have to write the name of the complex compound. మీరు ఒకరు చేసి ఒకరు కాపీ కొట్టుకుని ఇలా చేసి ఇలా రాయడం వల్ల యూజ్ ఏ ఉండదమ్మా. మీరు నేర్చుకోండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి లేదా కాల్ చేసి అడగండి. మీరు నామినిక్లేచర్ నేర్చుకోకుండా ఇదేమీ ఎగ్జామ్స్లో రాదు. కాకపోతే ఇది అంతా బేసిక్, ఈ బేసిక్ అంతా నేర్చుకోకుండా మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోయి థియరీస్ అయ్యి చదువుకుని అవే ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి. కానీ నేర్చుకుంటే నో యూజ్, ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. అన్నీ నేర్చుకుంటూ వెళ్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అన్నీ చెప్పి ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ అన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అసలు కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఏంటి, లైగెండ్స్ అంటే ఏంటి, మెటల్ అయాన్ అంటే ఏంటి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, అసలు నామినిక్లేచర్ నేమ్ ఎలా రాస్తున్నా, ఐయుపిఏసి నేమ్ ఉంది, ఐయుపిఏసి నేమ్ ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎవరికి కరెక్ట్గా రాదు. ఎందుకు మనం వదిలేసాం ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మీకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లెసన్ ఉంది, కానీ అప్పుడు కూడా మనం అంతా ఫుల్ ఫెజ్డ్గా నేర్చుకోలేదు. ఎందుకు మనకి ఇవే వస్తాయి, అవి చదివేసుకుంటే మార్క్స్ వచ్చేస్తే అయిపోయింది అంతే. కానీ ఇప్పుడు అలా చేయలేదు నాన్న. మొత్తం ఫుల్ ఫెజ్డ్గా నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. ఇంకా నామినిక్లేచర్లో కూడా సిస్ఫామ్ ట్రాన్స్ఫామ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాస్ అయ్యి ఉన్నాయి, కానీ నేను అవన్నీ చెప్పలేదు మీకు ఆల్రెడీ 5 అంటే పెంటా అని, 4 అంటే టెట్రా అని ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి సింపుల్ వేలో చెప్పాను. ఆ సింపుల్ వేలో మీరు అన్నీ నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఫుల్ ఫెజ్డ్గా ఉంటే నేను రేపు థియరీ స్టార్ట్ చేస్తాను. 4 థియరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. 4 థియరీస్ ఎందుకంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ప్రాపర్టీస్, వాటి కలర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫిజికల్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది, అన్నిటినీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి 4 థియరీస్ ప్రపోజర్ థియరీస్ 4 ఉన్నాయి. 4 థియరీస్ మీరు నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ. 4 థియరీస్లో 3 థియరీస్ కంపల్సరీ వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్లో. ఆ 4 థియరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ద complexes and you have to write the names of the complexes and then you find out oxidation numbers also. NH3 ఎవరి కాలికి ఓన్గా చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. నాకు ఎవరు చేయట్లేదు, ఎవరు వాట్సాప్ చేయట్లేదు. వింటున్నారో లేదు కూడా తెలియదు. నాకు క్లాసు వదిలేస్తున్నారు అంతే. నేను ఎవరెవరు పంపిస్తానని నోట్ చేసుకుంటున్నానమ్మా. మీకు అటెండెన్స్ వస్తుంది, దాని ద్వారానే మీరు అవన్నీ చేసి నాకు పెడితేనే మీరు అటెండ్ అయినట్టుగా క్లాస్కి లెక్క, లేదా అటెండ్ అవ్వాలన్నట్టుగా లెక్క. మీరు విన్నా సరే.
ఇవన్నీ ఎవరికైనా ఓన్గానే రాయాలి. నేను ఇచ్చిన మీ మెటీరియల్లో మాత్రం లేవు. ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఇస్తున్నాను. టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జామ్స్ అన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా చేసి రండి. ఈఎన్ అంటే ఇథైల్ డైఎమీన్. ఈఎన్ మీన్స్ ఇథైల్ డైఎమీన్ రాసుకోండి. ఇథైల్ డైఎమీన్. సోడియం, ఫెర్రస్, సైనో, నైట్రోజైల్, క్రోమియం, ఇథైల్ డైఎమీన్. క్లోరైడ్ తెలుసు, కాపర్, NH3, ప్లాటినం, క్లోరైడ్, ఎమీన్, సిల్వర్ లేదా అర్జెంటినం, సైనైడ్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీరు రాసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్తే మీరు వాట్సాప్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీస్ ఆర్ ద nomenclature and oxidation states of the coordination complexes. Okay, next class we will discuss about theories of coordination complexes. Okay, thanks for listening my class. Bye. Then write the names of these three coordination complexes. First one you take here. Once you observe here coordination sphere is anion and ionization sphere is cation. K plus 3 CuNO2 6 minus 3. First you find out oxidation number K3. Cation means K plus 1 into 3 plus cobalt X plus 6 into minus 1 equal to 0. NO2 charge minus 1 only, no? NO2 3 plus x minus 6 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. The oxidation number of the metal ion cobalt is 3. Then write the name of this complex. Name of this complex is K3CONO2 6. You write now potassium K3 3 molecules. అయినా సరే మనం ఏం రాయాలి? పొటాషియం అనే రాయాలి. ట్రై పొటాషియం రాయకూడదు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ionization sphere, this is coordination sphere only na. So ionization sphere you always write potassium means potassium, chloride means chloride, like that only you have to write. Here potassium, hexa, nitro, cobaltate 3 ion, cobaltate అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు? coordination sphere is anion, ionization sphere is cation. That means you write here potassium, hexa nitro, cobaltate ఎంత? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3, కోబాల్టేట్ 3 అని రాయొచ్చు, లేదా కోబాల్టేట్ 3 అయాన్ అని కూడా రాయొచ్చు. పొటాషియం ఇక్కడ ఇందాక అయితేనేమో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ క్యాటియోను, అయనైజేషన్ స్పియర్ యానియాన్. ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ క్యాటియోను, యానియోను, అయనైజేషన్ స్పియర్ క్యాటియాన్. అప్పుడు ఏం రాస్తావు? కోబాల్టేట్, ఫెరిటేట్, నెక్స్ట్ ప్లాటేట్, క్రోమియమేట్, లైక్ దట్ you have to write the metal ion names. This is the first complex calculation part. Next one, sodium. Find out for second complex also. Oxidation number sodium 3. That means ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టుగా 3 మాలిక్యూల్స్ అంటే ట్రై రాయిద్దన్నాను కదా అని చెప్పి సోడియం +1 కదా, +1 వేసుకోకూడదు. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో దాంతో మల్టిప్లికేట్ చేయాలి. 1 ప్లస్ ఫెర్రేట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇంకా కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్లో మనం ఫెర్రేట్ని ఐరన్ అని రాయకూడదు. చాలామంది ఐరనేట్ అని రాస్తారు. ఐరనేట్ అని రాస్తే రాంగ్, ఫెర్రేట్ అనే రాయాలి. ఓకేనా? ఫెర్రస్ అయినా ఐరన్ అయినా ఒకటే ఫార్ములా వస్తుంది, కానీ మనం ఫెర్రేట్ అనే రాయాలి, ఐరన్ అని రాయకూడదు. ఎక్స్ ప్లస్ సైనైడ్ ఛార్జ్ -1 ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 into -1 ప్లస్ నైట్రోజో, దట్ మీన్స్ -1 is equal to 0. 3 plus x minus 5 minus 1 is equal to 0. 3 plus x minus 6 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. Okay, this is the oxidation number of iron.
ఐరన్ అనకూడదు, ఫెర్రేట్. దిస్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెర్రస్. ఇప్పుడు చూడండి దీని నేమ్ రాయండి. సోడియం పెంటాసైనో నైట్రజో ఫెర్రేట్ 3 ion. Right everyone? Sodium pentasino nitroso ferrate 3 ion. అదే అదే ఇక్కడ క్లోరైడ్ అంటే నెక్స్ట్ క్లోరైడ్ అని రాస్తాం. ఇంకా అయనైజేషన్ స్పియర్, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ తర్వాత ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి ఇలా వదిలేసాం. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ తరపుంటే దాని నేమ్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పొటాషియం FeCN5 కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. ఇది ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను. థర్డ్ వన్ పొటాషియం అంటే పాజిటివ్. పొటాషియం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 1, పొటాషియం చార్జ్ 1, 3 × 1 ప్లస్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన పీరియడ్ X ప్లస్ 5 × సైనైడ్ చార్జ్ -1 ప్లస్ కార్బోనైల్ న్యూట్రల్ ligand 0 is equal to no charge and the complex now, that's why you keep here 0. 3 plus X minus 5 is equal to 0, X minus 2 is equal to 0, so X is equal to 2. What is the oxidation number of ferrate? 2. Alright, now here starting potassium pentasino carbonyl ferrate 2 ion లేదా carbonyl ferrate 2 enough. Right everyone? Potassium next pentasino carbonyl ferrate 2 ion. Ferrate 2 ion. This is the nomenclature of coordination complexes. Not yet complete. Some more points are there, but for this class, for this 5th semester, this one enough, this content enough. Later we will discuss in your PG stage లో మీరు డిస్కస్ చేద్దరు. కానీ సో జామెట్రీ రాసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జామెట్రీ రాసినప్పుడు సిస్ ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాస్తాం. సపోజ్ ప్లాటినం వచ్చింది అనుకోండి, ప్లాటినంకి 2 అమైనో గ్రూప్స్ 2 క్లోరైడ్ గ్రూప్స్ ఉంటే సేమ్ సైడ్ ఉంటే సిస్ ఫార్మ్ అని, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని అంటారు. ఇవన్నీ అంతా నో నీడ్ నౌ, యువర్ స్టేజ్ నో నీడ్. ఓకే నాన్న? సో సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ గివ్ యూ ఫర్ your homework. So note down that homework complex compounds. Everybody must write and send a calculation. First everybody find out the oxidation number and later you have to write the name of the complex compound. మీరు ఒకరు చేసి ఒకరు కాపీ కొట్టుకుని ఇలా చేసి ఇలా రాయడం వల్ల యూజ్ ఏ ఉండదమ్మా. మీరు నేర్చుకోండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి లేదా కాల్ చేసి అడగండి. మీరు నామినిక్లేచర్ నేర్చుకోకుండా ఇదేమి ఎగ్జామ్స్లో రాదు. కాకపోతే ఇది అంతా బేసిక్. ఈ బేసిక్ అంతా నేర్చుకోకుండా మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోయి థీరీస్ అయ్యి చదువుకుని అవే ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి కానీ నేర్చుకుంటే నో యూజ్, ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. అన్నీ నేర్చుకుంటూ వెళ్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అన్నీ చెప్పి ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ అన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అసలు కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఏంటి, లైగండ్స్ అంటే ఏంటి, మెటలయాన్ అంటే ఏంటి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, అసలు నామినిక్లేచర్ నేమ్ ఎలా రాస్తున్నా, IUPAC నేమ్ ఉంది. IUPAC నేమ్ ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎవరికి కరెక్ట్గా రాదు. ఎందుకు? మనం వదిలేసాం ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మీకు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లెసన్ ఉంది, కానీ అప్పుడు కూడా మనం అంతా ఫుల్ ఫెజ్డ్గా నేర్చుకోలేదు. ఎందుకు? మనకి ఇవే వస్తాయి, అవి చదివేసుకుంటే మార్క్స్ వచ్చేస్తే అయిపోయింది అంతే. కానీ ఇప్పుడు అలా చేయదు నాన్న. మొత్తం ఫుల్ ఫెజ్డ్గా నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. ఇంకా నామినిక్లేచర్లో కూడా సిస్ ఫార్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాస్ అయ్యి ఉన్నాయి, కానీ నేను అవన్నీ చెప్పలేదు మీకు. మీకు ఆల్రెడీ 5 అంటే పెంటా అని, 4 అంటే టెట్రా అని ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి
సింపుల్ వేలో చెప్పాను. ఆ సింపుల్ వేలో మీరు అన్ని నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఫుల్ ఫేజ్డ్గా ఉంటే నేను రేపు థియరీ స్టార్ట్ చేస్తాను. 4 థియరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. 4 థియరీస్ ఎందుకంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ప్రాపర్టీస్, వాటి కలర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫిజికల్ స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది, అన్నిటినీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి 4 థియరీస్ ప్రపోజర్ థియరీస్ 4 ఉన్నాయి. 4 థియరీస్ మీరు నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ. 4 థియరీస్లో 3 థియరీస్ కంపల్సరీ వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్లో. ఆ 4 థియరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ note down the complexes and you have to write the names of the complexes and then you find out oxidation numbers also. NH3 ఎవరికాలి ఓన్గా చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. నాకు ఎవరు చేయట్లేదు, ఎవరు వాట్సాప్ చేయట్లేదు. వినేసి వింటున్నారో లేదు కూడా తెలియదు. నాకు క్లాసు వదిలేస్తున్నారు అంతే. నేను ఎవరెవరు పంపిస్తానని నోట్ చేసుకుంటున్నానమ్మా. మీకు అటెండెన్స్ వస్తుంది, దాని ద్వారానే మీరు అవన్నీ చేసి నాకు పెడితేనే మీరు అటెండ్ అయినట్టుగా క్లాస్కి లెక్క, లేదా అటెండ్ అవ్వాలన్నట్టుగా లెక్క. మీరు విన్నా సరే. ఇవన్నీ ఎవరికైనా ఓన్గానే రాయాలి. నేను ఇచ్చిన మీ మెటీరియల్లో మాత్రం లేవు. ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఇస్తున్నాను. టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జామ్స్ అన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా చేసి రండి. ఈఎన్ అంటే ఇథైల్ డైఎమీన్. ఈఎన్ మీన్స్ ఇథైల్ డైఎమీన్ రాసుకోండి. ఇథైల్ డైఎమీన్. సోడియం, ఫెర్రస్, సైనో, నైట్రోజైల్, క్రోమియం, ఇథైల్ డైఎమీన్. క్లోరైడ్ తెలుసు, కాపర్, NH3, ప్లాటినం, క్లోరైడ్, ఎమీనో, సిల్వర్ లేదా అర్జెంటినం, సైనైడ్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీరు రాసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్తే మీరు వాట్సాప్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీస్ ఆర్ ద నామెన్క్లేచర్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద coordination complexes. Okay, next class we will discuss about theories of coordination complexes. Okay, thanks for listening my class.